할렐루야, 항생 찬양 이병찬 목사입니다. 행복한 쉼터 사랑의 채널 굿TV의 미션 엑스파일, 여러분 지금 많은 인파들이 모여 있는 이곳은 바로 한국프레스센터 기자 클럽입니다. 오늘 아주 귀한 심포지엄이 있어서 저희들이 찾아왔습니다. 바로 링컨 협회가 주관하고 있는 심포지엄입니다. 대한민국과 미국의 우수한 리더들이 다 모여 있는데요. 과연 어떤 심포지엄인지 함께 보시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 한국 링컨 협회 창단 기념 국제 심포지엄에 심포지엄에 앞서서 우리 귀한 분들을 만나고자 제가 함께하고 있습니다. 우선 링컨 협회 우리 대한민국 회장님이신 김철호 회장님과 또 옆에 계신 미국 링컨 협회. 네, 반갑습니다. 우리 밥 윌라드 미국 링컨 협회 차기 회장님 소개합니다. 그러세요. 네, 이분은 어떤 역할을 하시는 또 어떤 분이셨나요? 이분은 1992년부터 네. 2000년 빌 클린턴 행정부에서 8년 동안 연방 장관을 역임하셨고 그 이후에도 우리 미국 사회 이번에 힐러리가 떨어지긴 했지만 어쨌든 강력한 리더 중에 한 분으로 하셨는데 어쨌든 한국에 대한 애정이 많은 분입니다. 우리 윌러드 장관님은 아버지께서 1950년부터 52년까지 한국 전쟁에 참여하셨고 참전용사시고 거기서 또 살아나신 분입니다. 많이 정말 몇만 명이 죽었는데 그렇죠. 그리고 본인도 1967년에 의정부에 있는 미군 부대 거기서 1년간 근무도 하고 복무도 하고 아주 정말 우리나라에는 아주 마음 정말 은인인 분입니다. 아주 고마운 분이군요. 네, 고마운 분입니다. Thank you very much. Thank you. And I love you. 네, 영어가 이게 잘못된 것 같은데 죄송합니다. 우리 링컨 협회라면 이미 이제 뭐 미국 사회에서는 오래된 그런 협회인데 그래도 좀 소개를 부탁드립니다. 네. 여러분도 아시다시피 링컨이 없었으면 지금의 미국이 없죠. 87년 됐을 때 남부가 떨어져 나가고 이제 미국 전체가 산산조각이 나는 판이었는데 링컨이 강력한 리더십으로 남부를 뭐 어떻게 표현하면 박살을 내고 그러나 박살을 낸 다음에 다 포용하고 용서하고 지금의 미국이 가능하도록 하신 분이고 또 링컨의 큰 역할 중에 하나가 바로 노예 제도를 노예방 때문에 그랬는데 그 수정헌법 13조 그 13th Amendment를 또 그 불과 4년 2개월 정도의 그 대통령직을 수행하면서 다 이루신 분입니다. 네, 그 링컨 협회가 그 이후에 출범에 지금 150년 이상 하고 있는데 정말 일리노이주의 스프링필드 거기에 있는 거기에 지금도 아주 미국의 그 정신을 이끌어가고 있습니다. 네, 링컨 협회의 정신에 대해서 좀 말씀을 좀 해주신다면요. What's the spirit of Lincoln, Abraham Lincoln Association? Well, I was a very young boy, and I started reading about Lincoln, and I've never stopped 60 years later. Lincoln is inspirational because of his leadership, his honesty, his sense of humor, and so many other qualities that just make him rise to the top. 제가 잠깐 좀 그 말씀을 그 우리말로 해드리면 그 이분은 그 링컨을 중학교 때부터 그 책을 읽기 시작했고 링컨의 팔로워가 됐죠. 그리고 지금까지도 수천 권의 책을 읽었고 이분 댁에 가보면 책이 뭐 어마어마하게 많고 링컨에 관한 그리고 링컨 그 큰 그 조각상도 있습니다. 네, 그렇군요. 오늘 이렇게 한국을 방문하게 된 특별한 목적이 있을 텐데요. What's the purpose of your visit for this Well, time? thankfully, Cholho Kim has invited me to help them start a Korean Abraham Lincoln Society. I am a member in the United States of a number of Lincoln groups. Most important is the Abraham Lincoln Association, which is headquartered in Illinois, in Lincoln's home state. I'm just so delighted that the people of Korea are interested in learning more about this man that has fascinated me all my life. 미국 안에
에이브라함 링컨 어소시에이션이 제일 크지만 네. 또 조그마한 그 링컨 협회들이 조그만 게 많이 있답니다. 그러나 그 전체를 이끄는 대표적인 네. 링컨 협회가 바로 그 일리노이 주에 있는 스프링필드에 있는 그 링컨 협회. 에이브라함 링컨 어소시에이션. 네. 그래서 한국을 통해서 이제 링컨의 정신을 심고 또 함께 나누고자 이렇게 오신 것 같은데요. 네. You came here to help to make Lincoln spirit and Lincoln approach to prudent dispute resolution to be introduced to Korea and East Asia. That's why you came. Lincoln's belief in the law was paramount. 그리고 굉장히 중요한 것 지금 하신 말씀을 하면 네. 링컨은 그 단순히 남북 전쟁을 승리로 이끌었을 뿐만 아니라 법에 대한 아주 확신을 가지고 있었고 법의 중요성을 네. 그거에 대해서 말씀드립니다. He was born very poor, but he was very brilliant. He was very smart. And he taught himself the law. He became a lawyer, and I believe that he was a great president 네. because he was a great lawyer. He believed in the Constitution and he believed in the rule of law. 굉장히 중요한 말씀을 하시는데 이 링컨은 굉장히 가난하게 자랐죠. 네. 그렇기 때문에 교육을 받은 적이 없고 전부 초등학교부터 전부 독학으로 네. 했고 변호사 시험도 독학으로 해서 변호사 자격도 획득했고 일리노이 주에서 또 켄터키 주에서 했나요? Where did he get his lawyer license? Which state? From the state of Illinois on Illinois. September 9th, 1836. 1836년에 일리노이 주 변호사 자격을 획득했다는데요. 네. 근데 중요한 건 이분은 혼자서 전부 독학으로 그러니까요. 변호사가 되었다는 거죠. 네. 그런데 이분이 중요한 건 바로 rule of law, 저 법에 의한 통치를 그 미국 우리 근대 인류 사회 최초로 네. 뿌리내리게 한 그런 분이시죠. 예. 그렇죠. 한국 링컨 협회 창단 기념으로 국제 심포지엄을 이곳 한국 프레스센터에서 진행을 하게 됩니다. 어떤 내용들이 오늘 준비되어 있는지요? What contents do you want to deliver to Korean society through this symposium today? A couple of things. I would like the Korean people to understand his biography a little better, so I will talk about that. I will talk about how American associations, Lincoln associations work and what might be learned from that. I will talk a little bit about the lessons of our most recent election and our current president and how he can learn from Lincoln. And if there is time, I would like to talk about Lincoln's greatest skill, which is his speaking and writing ability. Will you cover one by one? First one. The first one would be his life story, just a 바로 biography. 링컨의 생애에 대해서 네. 오늘 네. 설명을 할 거고 오늘의 핵심은 두 번째는 What's the next? The second is how Lincoln associations work in America and what you might learn from that. 지난 150년 동안 링컨 협회가 미국에서 어떤 기능을 하였나 하는 것에 대해서 설명을 해주실 거고 세 번째는 Another will be the lessons learned from the most recent presidential election in America and how our current president can learn from Abraham Lincoln. 세 번째는 바로 이번에 치러졌던 그 힐러리와 네. 그 도널드 트럼프 네. 그 미국 대선 그리고 그 결과로 이루어진 새로운 미국의 그 정세에 대해서 네. 거기에 대해서 이제 설명을 하려고 합니다. 그렇습니다. 네, 오늘 보니까 And the fourth is 네 번째. if there is time to talk about his greatest skill, which was his use of words, his writing and speaking. 그리고 마지막으로 시간이 된다면 링컨의 가장 그 잘한 거가 바로 말을 잘하고 글을 잘 썼답니다. 네. 그 불과 4년 반 동안에 한 그것도 어마어마한데 예. 이 링컨의 그 스킬, 네. 라이팅 그리고 스피치 그 예. 스킬에 대해서 말씀하시겠답니다. 그렇습니다. 또 중요한 것은 우리 크리스찬들을 링컨의 그 신앙과 그것도 또 우리가 또 본받아야 할 점이라 생각하는데 우리
링컨 협회에서 우리 크리스찬들에게 또 심어줄 만한 그런 정신은 어떤 것이 있는지. 예. 그리고 after all, this is Christian TV. So can you talk about any linkage between Abraham Lincoln Christian what faith and this association, the linkage? In Lincoln's youth, he was a skeptic. He wrote an anti-religious document, and his friends read it and they said, "You can't say this," and they threw it out. They destroyed it. But as Lincoln grew older, he became much more religious. 먼저 링컨은 처음 시작했을 때는 그 엔티라고 표현하니까 반종교적이었답니다. 처음에는요. 예, 처음에 네. 시작할 땐. 네. 그러나 나중에 나이를 먹어갈수록 네. 아주 깊은 그 종교적인 신앙의 사람이 되었답니다. 네. Because he was let me start over. When he was living in Springfield, Illinois, with his wife, they bought a pew at church. His wife was a member of the church. He was not, but he went to church. 네, 그 부인을 잘 만나서 교회를 열심히 다니게 됐는데, 아주 중요합니다. 그런데 이 부인하고 같이 그 소위 기부를 했답니다. 소위 교회에 앉는 의자들 네. 그거 몇 개를 기부했답니다. 네. 부인과 함께. 그렇군요. When when he was giving what many people think is his best speech, the Gettysburg Address, it was not written on the paper, but when he said, "We'll have a new birth of freedom and one our nation under God," he put in "under God" spontaneously. 그 게티스버그 연설문도 쓸 때 그 미국이 하나님의 나라다 하는 그거를 워낙에 본문에 그게 없었답니다. 글로 쓴 거. 예. 그러나 이제 그걸 연설을 하면서 본인의 신앙으로 고백을 했다. 미국은 하나님의 나라다. 아멘. 이렇게 And in his and in his second inaugural address, which I believe is his best speech ever, he had a discussion about the role of God. Why did God let the war last so long? 두 번째 링컨의 아주 중요한 연설. 네. 솔직히 게티스버그 연설이 유명하지만 이분의 재선됐을 때 한 연설이 더 중요하답니다. 더 그러다는데 그거에 대해서 네. 나중에 또 말씀하시겠지만 네. 중요한 건 거기에서 언급한 게 바로 미국은 하나님에 의해서 다스려지는 나라, 아멘. 하나님의 영에 의해서 다스려지는 나라다 아멘. 하는 것을 아주 강조했답니다. 그 네. 연설문에. 근데 이제 중요한 건 네. 그리고 나서 불과 며칠 후에 암살을 당한 거죠. 그렇습니다. He said God might keep this war going until as much blood has been shed by soldiers as all of the blood had been shed by slaves beforehand, that they would balance. 이분이 그렇게 오래 남북 전쟁을 끌면서 한 중요한 생각은 흑인들의 흘린 그 피만큼 이 남과 북도 이 전쟁에서 그 비슷한 양의 피를 흘려야 되지 않겠느냐 하는 생각을 했답니다. 많은 희생을 그렇죠. 그동안 해왔으니까 그렇죠. 수십 이제 년 그 피해값을 또 치렀. 바로 노예들 흑인 노예들의 희생한 네. 것만큼 네. 이 바로 백인들도 네. 그 비슷한 양의 피를 흘려야 되지 않았겠느냐. 그 비록 네. 몇 년 동안이지만. It has been said that Lincoln once said, "When I'm troubled and I have no place else to go, I go to my knees to pray." 어디 갈 데가 없다고 링컨은 생각했을 때 언제나 무릎을 꿇었답니다. 기도하는 것이 유일하게 막막했을 때 한 거였답니다. Thank you very much. Thank you. My 너무 pleasure. 감동입니다. 정말 좋습니다. 네. 훌륭한 분이세요. 그러게요. 네, 정말 훌륭합니다. Thank you. You moved. You are very missionary. 네, thank you very much. Very good. 우리 김철우 회장님은 네. 앞으로 링컨 협회가 어떻게 성장해 나갈 것이고 비전과 기도 제목 있으면 말씀해 주시죠. 바로 그
링컨이 네. 미국에서 그 결정적인 순간에 네. 미국을 재통합하고 그리고 미국을 지금 세계 최고 그 지도국가, 소위 선진국가, 네. 세계의 평화를 이끄는 나라로 만든 것처럼 네. 바로 이 링컨의 정신을 따르는 링컨 협회가 네. 한국에도 설립이 되어서 네. 한국을 진정한 통합의 나라로 만들고 네. 사회적 통합과 더불어 또 동북아에서도 네. 중국과 일본 그런 나라들도 업그레이드 시키고 그런 역할을 하는데 링컨 협회가 그 중요한 기능을 하기를 소망합니다. 아멘. 네, 맞습니다. 유일한 남북한의 분단된 나라 대한민국인데 링컨의 그 정신으로 이제 복음 통일되고 평화 통일돼서 영향을 끼치는 그런 대한민국이 되길 바라면서 오늘 심포지엄 이제 시작될 시간인데요. 저희들이 계속해서 함께 관람하도록 하고 저희들이 내용을 담도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다, 회장님. 감사합니다. 네, Thank you. thank you very much. Thank you. Thank you. Malice toward none. 누구에게도 나쁜 감정을 갖지 말자. 그런데 여러분 여기 변호사 하신 분들 다 그렇지만 그 malicious 하다는 단어가 그 우리 변호사에서는 굉장히 중요한 그 criminal law 또 civil 그 어떤 litigation에서도 그 굉장히 중요한 그건데 바로 이 malice toward none을 첫 번째로 했답니다. 그러니까 특히 남부의 그 잔인함에 대해서 나름대로 이 승전 이후에 우리 그애들에게 가혹하게 하지 말자, 그 악의를 갖지 말자 하는 거였고 또 두 번째는 소위 charity for all. 어떤 면에서는 우리 기부금 사회가 굉장히 우리나라에서도 뜨고 있는데 우리가 잘 살수록 그 charity for all 누구에게나 너그럽게 베풀고 하는 거죠. 세 번째는 firmness in the right. 소위 옳음에 대해서 아주 흔들림이 없는 firmness in the right. 정말 와닿는 그 세 가지 메시지를 바로 1864년 4월에 그런 걸 할 정도로 우리보다 150년 이상 앞서간 그런 겁니다. 우리 그 소위 modern democracy, 우리 세계 사회에서 국가 사회, 세계 사회가 지금 가장 강렬하게 추구하는 가치 세 가지가 아닌가 그렇게 생각합니다. 우리 이 링컨의 가치가 우리 사회에 뿌리를 내리고 또 좀 문제가 많은 또라이 시진핑 그리고 아베 그 일본 거기를 다루는 데에서도 그 링컨적 접근법을 쓰면 아주 좋겠다 생각합니다. 감사합니다. 다음으로는 우리 본 행사를 공동 주최하신 서울지방변호사회 이찬희 회장님께서 인사 말씀을 전해주시겠습니다. 제가 변호사가 되게 된 동기는 어린 시절에 지방에서 공부했는데 시립도서관에서 빌려본 링컨 대통령의 전기를 읽고 나도 정의와 평등을 위해서 싸우는 그런 변호사가 되고 싶다라는 생각을 해서 변호사의 꿈을 키워나갔고 결국은 변호사가 되었습니다. 그래서 이런 뜻깊은 자리에서 제가 이렇게 인사 말씀을 올리게 되었다는 자체가 저 개인적으로도 무한한 영광입니다. 링컨 대통령은 1858년에 일리노이주 상원의원 선거에서 나누어진 집이라는 연설을 했습니다. 그 사회가 갖고 있던 미국이 건국 이래 가장 큰 갈등과 분열의 시대를 겪고 있는 상황에서 하나의 미국, 그래야지만이 나라가 제대로 설 수 있다라는 연설을 통해서 전국적인 인물이 되고 결국은 대통령이 된 이후에 남북전쟁을 통해서 노예 해방을 이루고 미국의 가장 존경받는 대통령으로 자리를 잡게 된 것으로 알고 있습니다. 바로 지금 한국 사회가 처한 현실이 그러한 갈등의 최극단에 있지 않나 싶습니다. 역사상 유례가 없는 그런 대통령의 탄핵 정국을 통해서 우리 국론이 분열되고 또한 북핵이라는 공포 속에서 전 국민이 불안감에 떨고 있습니다. 이러한 시점에서 바로 우리 한국 링컨 협회가 한국 사회의 갈등 문제 해결 방안이라는 이러한 소중한 심포지움을 열게 된 것은 저 개인적으로도 또한 나라를 위해서도 아주 중요한 시간이 될 것이라고 생각합니다.
어느 시대, 어느 사회에서도 사정은 비슷할지 모르겠습니다만 특히 작금의 우리 공동체는 한없는 탐욕과 이에 따른 양극화, 시기와 질투, 불신풍조 등으로 인한 분쟁이 끊이지 않고 일어나고 있는데 이를 적절하게 해결할 수 있는 제도적 장치나 권위 있는 조정자는 별로 없는 실정입니다. 이러한 상황에서 분쟁을 조정과 중재로 원만하게 해결하는 데 일익을 담당할 목적으로 ADR이 설립되어 이와 같이 활발하게 활동을 계속하게 오게 된 것은 매우 뜻깊은 일입니다. I would like to start by congratulating Mr. Chol Kim for his successful effort to found Korea Abraham Lincoln Society. And I would like to add that I have tremendous respect for everyone here for their dedication to promote Lincoln's political philosophy and leadership of unity. 네, 여러분 어떠셨습니까? 오늘 한국 링컨협회 창단기념 국제 심포지엄 여러분이 보시다시피 또 여러분이 함께하신 그 심포지엄은 결국 링컨의 정신이었습니다. 이평찬 목사의 미션 엑스파일 오늘의 미션은 링컨의 정신 우리도 이어받아서 남북한이 통합되고 또 남북한이 복음통일되고 평화통일되는 그날을 기대합니다. 여러분 승리하시기 바랍니다. 샬롬.